آج رمضان مبارک کی 22 تاریخ ہے اور درس قرآن کا عنوان ہے اللہ کا خوب ذکر کرو۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 41 میں اللہ نے فرمایا، اے ایمان والو اللہ کا ذکر کرو، ذکرن کثیرا، بہت زیادہ ذکر۔ آگے فرمایا وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اور صبح و شام اس کی تسبیح بیان کرو۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر مومنوں سے مطالبہ کیا ہے کہ اللہ کا خوب ذکر کرو، بہت زیادہ ذکر کرو، اور اس کے بعد فرمایا کہ صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان کرو۔ ذکر میں ساری چیزیں آ جاتی ہے، تسبیح بھی آ جاتی ہے، لیکن تسبیح کا ذکر اللہ رب العالمین نے الگ سے کیا ہے۔ مفسرین کہتے ہیں کہ اس میں تسبیح کی خصوصیت بتلائی گئی۔ اللہ رب العالمین کے کلام میں قرآن کریم کی طرف غور کریں گے تو اللہ رب العالمین نے بار بار اس کا ذکر کیا ہے، اپنی تسبیح کا، خود اللہ رب العالمین کی تسبیح بیان کی ہے، اور فرمایا کہ سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین و آسمان کی ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ کئی صورتیں ہیں جن کے شروع میں یہ الفاظ ہیں، سبح للہ، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین و آسمان کی ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ اور اللہ کی تسبیح یہ اتنی پسند ہے اللہ کو کہ اگر کوئی اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی خصوصی نگرانی کرتا ہے۔ ایک نبی کو چونٹی نے کاٹ لیا تو نبی نے پوری چونٹیوں کو جلا دیا، چونٹیوں کو پوری بستی کو جلا دیا۔ اللہ نے کہا کہ ایسی قوم کو تم نے کیوں جلا دیا جو اللہ کی تسبیح بیان کرتی تھی؟ نبی کے اوپر وحی نازل کی کہ ایسی قوم کو تم نے کیوں جلا دیا جو اللہ کی تسبیح بیان کرتی تھی۔ یونس علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے کیا کہا کہ اگر وہ تسبیح نہ کرتے تو انہیں ہم مچھلی کے پیٹ میں قیامت تک رکھتے، لیکن وہ تسبیح کر رہے تھے وہاں، اس لیے ہم نے انہیں مچھلی کے پیٹ سے باہر نکال لیا۔ اللہ کی تسبیح اللہ کو بہت پسند ہے۔ آپ قرآن کریم میں بہت سارے بار بار ذکر سنیں گے کہ اللہ تعالیٰ اپنی تسبیح کا مطالبہ کرتا ہے۔ اور مفسرین نے جب یہ کہا ہے کہ یہاں صبح و شام جو اللہ رب العالمین نے تسبیح بیان کرنے کا حکم دیا ہے، اور اس سے پہلے جو ذکر کرنے کا حکم دیا مومنوں کو، یا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کا خوب ذکر کرو اور صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان کرو۔ تو کہا صبح و شام اللہ کے ذکر سے مراد صبح اور شام کو خصوصی طور پر اللہ کا ذکر کرنا یہ زیادہ اللہ کو پسند ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ صبح و شام کے اذکار پر بہت ساری کتابیں لکھی گئی ہیں۔ صبح کے اذکار پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت ساری دعائیں ثابت ہیں، شام کے اذکار پر ثابت ہے دعائیں۔ اسی طرح سے صبح و شام کی تسبیح سے مراد فجر کی نماز اور عصر کی نماز بھی مراد لی گئی، اور اسی حدیث کے اندر بڑی خصوصیت بتلائی گئی ہے کہ جو آدمی چاہتا ہے کہ اللہ رب العالمین کا دیدار کرے قیامت کے دن تو اسے چاہیے کہ 2 ٹھنڈی نمازیں نہ چھوڑے، ایک فجر کی ایک عصر کی۔ ان 2 نمازوں کی پابندی کی خصوصی تاکید کی گئی ہے۔ بعض مفسرین نے کہا کہ ان کا پورا مجموعہ یہ ہے کہ 5 نمازوں کی پابندی کا حکم دیا جا رہا ہے مومنوں کو، کیونکہ نماز خود اللہ کا ذکر ہے۔ اللہ نے خود موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا اقیم الصلاۃ لذکری، میری ذکر کے لیے نماز قائم کرو۔ تو نماز پورا کا پورا اللہ کا ذکر ہی ہے۔ اور پھر آگے اللہ رب العالمین نے اس ذکر کی فضیلت بتلائی کہ اس کا مقام کیا ہے، کیوں کرنا چاہیے۔ اس لیے کہ جس اللہ کا ذکر تم سے کروایا جا رہا ہے وہ اللہ رب العالمین خود تمہارے اوپر رحمت بھیجتا ہے۔ اللہ رب العالمین کا اپنا کوئی فائدہ نقصان نہیں تمہارے ذکر سے، تمہارا ہی پورا پورا فائدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر اس کی وجہ سے رحمتیں نازل کرتا ہے۔ وَمَلَائِكَتُهُ، اور اللہ کے فرشتے بھی اللہ سے تمہارے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، تاکہ اس کے ذریعے سے تمہیں ظلمات سے، تاریکیوں سے نکال کر روشنی کی طرف لائیں، شرک کے، کفر کے، نفاق کے اور برائیوں کے، برے اخلاق کے اندھیروں سے نکال کر کے اللہ کے دین کی طرف، اللہ کی توحید کی طرف، اللہ کے وسلم کی سنت کی طرف، اچھے اخلاق کی طرف، اچھی تعلیمات، اچھے اعمال کی طرف تمہیں نکال کر لایا جائے۔ تو یہ ذکر سے تمہارا یہ فائدہ ہونے والا ہے، اور یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے تمہارے اوپر رحمت ہے۔ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، اللہ تمہارے اوپر بڑا مہربان ہے، اللہ مومنوں کے اوپر بڑا مہربان ہے، اس لیے مومنوں سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ اللہ کا ذکر کرو۔ یہ ذکر معمولی چیز نہیں، اللہ نے قرآن میں خود کہا ہے وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ کے ذکر بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ کے ذکر جو فضیلتیں ہیں قرآن و حدیث کے اندر، ایک ایک کلمے کی جو فضیلت ہے وہی بیان کی جائے بہت زیادہ ہے۔ لا الہ الا اللہ سب سے افضل ذکر ہے، لا حول ولا قوۃ الا باللہ یہ جنت کا خزانہ ہے، سبحان اللہ بحمدہ الحمدللہ کوئی بار کہہ دیتا ہے تو زمین سے لے کر آسمان تک جتنی خلا ہے پوری نیکیوں سے بھر جاتی ہے۔ اس طرح سے بہت سارے کلمات ہیں، سب کی اپنی اپنی فضیلت ہے،
पूरा कुरान ही अल्लाह का जिक्र है। और ये सारी चीजें एक तरफ, सिर्फ एक चीज आदमी तसव्वुर कर ले कि एक फजलत की तरफ अगर आदमी ध्यान कर ले कि अल्लाह ने क्या कहा है, फज़कुरूनी अज़कुरकुम, तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूंगा, तुम मेरा जिक्र करो तो मैं तुम्हें याद करूंगा। अल्लाह अकबर। ये कितनी बड़ी सादत की बात है कि अगर हम कभी बैठे बैठे अल्लाह का जिक्र करते हैं तो हमें ये सोचना चाहिए कि उस वक्त अल्लाह ताला भी हमारा जिक्र कर रहा है, अल्लाह भी हमें याद कर रहा है। वाकई अगर तसव्वुर करे इंसान तो चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे याद कर रहा है, अल्लाह ने मेरे जुबान पर जिक्र जारी कर दिया, इसका मतलब अल्लाह ने मुझे याद किया। दिल धड़क उठता है इंसान का, चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है कि अल्लाह ताला मुझे याद कर रहा है। आदमी को कोई बड़ा आदमी, बड़ी शख्सियत याद कर ले तो आदमी फूले नहीं समाता है कि फलां ने मुझे याद किया है। अल्लाह जिसको याद करे, उबय बिन काब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने, जो अल्लाह के रसूल ने उनसे कहा कि उबय, अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया है कि मैं तुम्हें लम यकुल लज़ीना कफरू ये सूरत पढ़कर सुनाऊं। तो उन्होंने कहा कि अल्लाह ने मेरा नाम लिया है? कहा हाँ, अल्लाह ने तुम्हारा नाम लेकर कहा है कि उबय को सुना दो। उबय रज़ियल्लाहु अन्हु कुरान के बड़े अच्छे कारी थे, कुरान का बड़ा लगाव था, इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन देखें कितना ख्याल रखता है कि मेरा बंदा कुरान पढ़ने वाला है ना, ये सूरत उनको सुनाओ। तो रो पड़े वो इस बात को सुन करके, उनकी आंखों से आंसू आ रहे हैं कि अल्लाह ने मेरा नाम लिया, अल्लाह ने मुझे याद किया, अल्लाह ने मेरा जिक्र किया है। ये कितनी बड़ी सादत की बात है। अल्लाह का जिक्र बहुत बड़ी चीज है, बोला ज़िक्रुल्लाह अकबर, अल्लाह का जिक्र ये बहुत बड़ी चीज है। अल्लाह का जिक्र ये हमारे रूह की ग़िज़ा है। जैसे एक बच्चा रोता है, जब उसको भूख लगती है, नहीं खाना मिलता है तो वो बता नहीं पाता है, लेकिन वो रोता है, उसको सारी चीजें आप दे, वो उसको चैन नहीं आता है, किसी चीज से मुतमईन नहीं होता है। जब उसका पेट भर जाता है तो वो खेलने लगता है, मुतमईन हो जाता है। हमारे रूह की ग़िज़ा है, इंसान की रूह जब बेचैन होती है, ग़िज़ा नहीं पाती है, तो पता नहीं कहाँ भटकती है, पता नहीं क्या क्या ढूंढती है। कभी गाना सुनेगा, कभी शराब पिएगा, कभी बुरी महफिलों में बैठेगा, कभी कुछ किसी चीज से दिल बहलाएगा, लेकिन नहीं बहलता है। ये दिल जो है ये अल्लाह रब्बुल आलमीन के जिक्र से बहलता है। अल्लाह बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब, अल्लाह के जिक्र से दिलों को इत्मीनान मिलता है। तो ये रूह की ग़िज़ा है, दिलों की ग़िज़ा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ हमारे दरगाह की बुलंदी का जरिया है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की रिज़ा, उसकी रहमत पाने का जरिया है। ये बाक़ियातुस सालिहात हैं, ये हमारे लिए आड़ हैं जो हमें बहुत सारी मुसीबतों से, परेशानियों से, शैतानी हमलों से बचाते हैं। ये जिक्र हमारे लिए महफूज किला है, गर्ज की बहुत बड़ी बड़ी की फजीलत है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने देखा कुरान करीम के अंदर बंदों से जब किसी अमल का मुतालबा किया तो कहा अच्छा अमल करो, अहसनु अमला वअमलु सालिहा, अच्छे अमल का मुतालबा किया। लेकिन जिक्र का मुतालबा किया तो अल्लाह ने क्या कहा, ये नहीं कहा कि अच्छा जिक्र करो, बहुत ज्यादा जिक्र करो। कितना ज्यादा, इसकी कोई लिमिट नहीं रखी अल्लाह ने, जितना आपसे हो सके अल्लाह का जिक्र करो। अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बहुत सारे अहकाम दिए बंदों को, तो उसकी एक हद मुकर्रर कर दी। नमाज है उसकी एक हद है, रोजा उसकी एक हद है, हाँ, हर चीज की हद मुकर्रर कर दी। और उसके बाद फिर किसी उज़्र की बिना पर बंदा ना कर सके तो उसको माजूर समझकर छोड़ दिया, अल्लाह ने माफ कर दिया। लेकिन अल्लाह ने जिक्र का हुक्म दिया तो उसकी कोई हद मुतय्यन नहीं की अल्लाह ने कि इतना जिक्र करो, कहा बहुत का जिक्र करो। और फिर अल्लाह ने उस पर कोई उज़्र भी नहीं रखा है, इसलिए कि अल्लाह का जिक्र करने में आपको कौन सी परेशानी हो सकती है। आप खड़े हैं तो अल्लाह का जिक्र करें, बैठे हैं तो अल्लाह का जिक्र करें, लेटे हैं तो अल्लाह का जिक्र करें, घर में हैं, बाजार में हैं, समंदर में हैं, हवा में उड़ रहे हैं, कहीं भी अल्लाह का जिक्र करें, कोई परेशानी नहीं। जब तक बंदे का दिमाग नहीं चला जाता है तब तक अल्लाह का जिक्र करने का मुतालबा उससे किया गया। और अल्लाह का जिक्र जब आप करेंगे तो याद रखें कि दुनिया आखिरत की सारी साज़िशें आपको हासिल हो जाएंगी। और इसीलिए एक सहाबी ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के अहकाम बहुत सारे हैं, कुछ ऐसी खास बात मुझे बतला दीजिए कि मैं उसको मजबूती से थाम लूं। तो आपने जुबान पर इशारा किया और कहा ला यज़ालु लिसानुका रुतबन मिन ज़िक्रिल्लाह, तुम्हारी जुबान हमेशा अल्लाह के जिक्र से तर रहे। हमें हर मजलिस में अल्लाह का जिक्र करना चाहिए। अब्दुल्लाह बिन उमर फरमाते हैं कि अगर कोई ऐसी मजलिस जिसमें आप बैठे और अल्लाह का जिक्र ना कर सके हो, उठ गए हो, तो क़यामत के दिन आप उस पर हसरत करेंगे, अफसोस करेंगे। वो मजलिस आपकी हसरत का बाइस होगी। हमारी कोई मजलिस अल्लाह के जिक्र से खाली नहीं होनी चाहिए। ये मजलिस भी जिसमें हम अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं, लोग देखें पता नहीं कौन सा जरूरी काम होता है, ये भी अल्लाह का जिक्र हो रहा है और लोग छोड़ कर चल देते हैं, इसकी नाकदरी करते हैं, इसकी अहमियत नहीं जानते हैं। ये कितना अहम है कि जब
ہم اپنے دل میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنے جی میں ہمارا ذکر کرتا ہے. جب ہم کسی مجلس میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس سے بہتر مجلس میں ہمارا ذکر کرتا ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو اللہ کے ذکر کی اہمیت کو، اس کی فضیلت کو عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم کو سب کو کثرت کے ساتھ خوب زیادہ اللہ کا ذکر کرنے کی عطا فرمائے. آمین تقبل یا رب العالمین.